सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एक्सेस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल वास्ते तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़ती कला विच होवोगे। अज आपां गल करदे हां जी एडिशनल डॉकूमेंट रिक्वेस्ट की, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े एप्लीकेंट हैगे उन्होंने एडिशनल डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है, स्पैशली जिन्हां दीयां फैबररी 2022 दे विच फाइल्स लगियां होईयां उन्होंने जिहड़ी डॉकूमेंट रिक्वेस्ट जिहड़ी हैगी आ वो आ रही है, है ना। वो डॉकूमेंट रिक्वेस्ट का जिहड़ा हैगा ADR का जिहड़ा पैटर्न हैगा वो बहुत सेम आ, तो उहदे विच थोड़ा जो एक दो कंसर्निंग थिंग्स ने, क्योंकि बहुत सारे वीरां ने भैणां ने ये चीज़ पुछी हैगी कि भाई डॉकूमेंट रिक्वेस्ट क्यों दे रही है एम्बैसी, क्योंकि साडी फाइल तो फ्रैश लगी हुई है, साडे तो फोटोआं भी दोबारा मंगियां जा रही हैगियां, है ना। तो एक वीर ने गल की आके कहना कि भाजी कि यह तो नहीं किते भी जे कोई फाइल इंडिया तो लगी हुई आ तो आप बाहरों फाइल लवाने वो कंसर्न हैगा तो वो करके डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है। सो सारिया चीज़ां आप देखते हैं वो डॉकूमेंट किहड़े सबमिट करने वो सारी आप गल जी हैगी इस वीडियो के करते हैं। तो जिन्होंने वीरां ने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को जोड़ा है जरूर सबसक्राइब कर लैन, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जोड़े होंगे जरूर दिया करो कि तुहानूं वीडियो किद्दां लगी है। अगर तुहाडे कोई डाउट होंदे ने तो भी तुसीं वीडियो के नाल जिहड़ा हैगा कमेंटिंग सैक्शन जिहड़ा हैगा तुसीं पुछ सकदे हो। सब तो पहले आप गल देख ली जो एडिशनल डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है सारे इक्को पैटर्न के आ रही है। देखो एडिशनल डॉकूमेंट रिक्वेस्ट पहला भी आउंदियां सी, है ना, एक भी नवीं गल नहीं हैगी भी हुण तो आउण लगियां, पहला भी एडिशनल डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आउंदियां सीगियां, बट हुण एक आपां नूं चीज़ देखण नूं मिली है कि जो एक पैटर्न हैगा उहदा वो बहुत ज़्यादा सिमिलर ते सेम पैटर्न दे विच आ रही है। उहदे विच दो तरीके हैगे ने, या तां वीज़ा ऑफिसर नूं तुहाडी एप्लीकेशन दे उपर डाउट है, ठीक है, बट ऑन दी अदर साइड आप ये भी नहीं कह सकते कि कल्लियां फैबररी वाली एप्लीकेशन के उपर ही डाउट है, क्योंकि जनवरी वाली एप्लीकेशन के अज भी रिजल्ट आ रहे हैं, जनवरी 2022 वाली उन्होंने किसी ने वो ADR नहीं आ रही, तो फैबररी वाले क्यों आ रही है। सैकेंडली आप गल कर लीए कि जिद्दां वीर ने कहा कि ये कोई इंडिया तो लगाउण दा जां बाहरों लगाउण दा तरीका तो नहीं हैगा। बहुत सारे वीरां ने अपने व्यूज़ दिते इस चीज़ के उपर कि नहीं जी कि अगर कोई ICCRC मैंबर या RCIC मैंबर तो फाइल लगाउंदा तो उन्होंने एडिशनल डॉकूमेंट रिक्वेस्ट नहीं आउंदी, बट वो चीज़ गलत है। बहुत सारिया एप्लीकेशन इदां दियां देखण नूं मिलियां जो कि कैनेडा तो कोई RCIC जो मैंबर होंदे ने अपने रेगूलेटेड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट्स होंदे ने, जो रेगूलेटेड कंसलटेंट्स ने या ICCRC मैंबरस ने उन्होंने तो लगदियां ने, जिन्हां कोले अपना पोर्टल होंदा उन्हां दे पोर्टल तो लगदियां उन्हां नूं भी जिहड़ी हैगी डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आ रही हैगी है, ठीक है। सो ये चीज़ का कंसर्न नहीं हुंदा, बट हाँ मेन इत्थे डिपेंड करदा हैगा वैदर तुहाडी फाइल GCK चों लगी होवे या वैदर तुहाडी फाइल एक पोर्टल दे विचों लगी होवे, ठीक है जी। तो उहदे विच डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आउण दे विच सिर्फ एक यह चीज़ हुंदा कि हाँ कि तुहाडी फाइल नूं अगर कोई एक इक्को सिमिलैरिटी दे नाल फाइल जी लग रही है ना, तो उत्थे जाके वीज़ा ऑफिसर नूं थोड़ा जिहा डाउट होण लग जांदा हैगा, ठीक है। मान लो सपोज कर लें आप कि तुहाडा तुसीं किसी कंसलटेंट तो फाइल लगाउने हो तो वो नीयर अबाउट आप गल कर लें महीने दी कोई 15-20 फाइल्स अगर लाउंदा तो कई बार की हुंदा कि इक्को पैटर्न दे विच फाइल सबमिट हुंदी है। एंड सैकेंडली आप गल कर लीए कि इक्को ही तरह की जी SOP हैगी जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ परपस या ऑन दी अदर साइड आप कवरिंग लैटर कह दिंदे वो तो सेम जाते हैं, तो उत्थे एक डाउट खड़ा हो जाता कि इन्होंने एक रिप्रजेंटेटिव रखा होया बट ये फाइल जी हैगी डायरैक्ट GCK दे विचों लग रही हैगी है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के विचों जिन्नियां फाइल्स लगदियां सारियां GCK के थ्रू लगदियां हैगियां, वीज़ाज भी बहुत अच्छे आउंदे ने क्योंकि रिजल्ट्स आप डे बाय डे जिहड़े हैगे देखते ही हुंदे आ। सो मेन एडिशनल डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आउण दा उत्थे मोटिव सिर्फ यही बनता एम्बैसी का कि तुहानूं या तां तुहाडी डॉकूमेंटेशन नूं अपडेशन लई जावे कि वाकई इन्हां दी एलिजिबिलिटी बनती है, क्योंकि एम्बैसी कोल जिन्ना क रश चल रहा हैगा तो वो फाइलों नूं जिहड़ा हैगा एप्लीकेशन नूं सॉर्ट आउट जिहड़ा हैगा सैपरेट जिहड़ा हैगा करन लगे हुए ने। सैकेंडली जिन्ना भी वीरां दी एप्लीकेशन इन प्रोसैस हैगी एम्बैसी दे विच, तो स्पैशली फैबररी 2022 वालिਆਂ ਨੂੰ जिन्होंने डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आ रही है तो वो इस चीज़ का कोई हथ नहीं है, या तुहाडी फाइल इंडिया तो लगी हुई है वैदर किसी भी कंट्री लगी हुई है या तुहाडी फाइल जिहड़ी हैगी कैनेडा तो लगी हुई है, इस चीज़ का कोई उत्थे हथ नहीं है। डिपेंड करता तुहाडी फाइल लगी किस तरीके दे नाल, उहदी रिप्रजेंटेशन किस तरीके दे नाल कीती गई है, कि वो वीज़ा ऑफिसर नूं सैटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है जी। सो जिन्ना भी वीरां नूं डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आई हुई है उन्होंने 15 दिन तो बहुत सारे वीर आ जिन्होंने 20-20 दिनों का टाइम भी मिला हैगा, ठीक है। बहुत सारे जिन्होंने 1 मंथ का टाइम भी मिले नहीं, यूजली जिन्होंने हैगा 15 दिन का टाइम जिहड़ा हैगा डॉकूमेंट सबमिट करने वास्ते आपां नूं मिलदा पिया हैगा। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਰਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਖੁਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ कि सानू साडे कंसलटेंट ने साडे रिप्रजेंटेटिव ने यह गल कही सी कि तुसीं बस कोई गल नहीं फंड पा लो अपना 5-10 हज़ार 15 हज़ार कमाते रहो, कोई चक्कर वाली गल नहीं, बस थोड़े फंड नहीं घटने चाहिए, ठीक है। तो थोड़े तो स्टेटमेंट नहीं एम्बैसी मंगती, बट कहता हुण जो एडिशनल डॉकूमेंट साडे कोल ADR आई हैगी आ, हुण असीं स्टेटमेंट की बारे गल कर रहे हैं, साडा कंसलटेंट सानू कह रहा है कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुहानूं स्टेटमेंट देने की लोड़ नहीं, कल्ला अपना बैलेंस सर्टिफिकेट दे दो। उत्थे
ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਾਊਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ PR ਕੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਥਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 21 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਫੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ ਮਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਔਨਗੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਟ, ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ WhatsApp ਦੀ ਚੈਟ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਔਨਗੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ? ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਗੀ WhatsApp ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ। ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਸ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ADRs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਅਗਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਪ ਅਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਅਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਅਪ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਅਪ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਈਲ GCK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ GCK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਫਰੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਥਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਅਗਰ SOP ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕਸੈਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਆਉਣ, ਬਟ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੀਲੌਂਚ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਐਸਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੈਤੋ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 7707850037 7708850037। वाहिगुरू सच्चे पातशाह अकाल पुरख अगे अरदास कराया करो कि सारे रिजल्ट जोड़े है वधिया आ जाए, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्टडी भी जोड़ा इनटेक है सितंबर उन्होंने रिजल्ट्स भी जोड़े है हुण स्पीड अप हो चुके हैं। तो जिन्हों की भी रिजल्ट फाइल्स लगियां हुई हैं, चाहे स्टडी दी होण, स्पाउस दी होण, सो वाहिगुरू सच्चे पातशाह अगे अरदास कराया करो कि रिजल्ट्स उन्होंने जोड़े वधिया मिलन, सो सारे जने अपने सुपने जोड़े है पूरे कर लें। धन्यवाद।